जीवन जीविका नुआ संभावना कृषि और कृषक कलकारखाना छुआ ठारू बुढ़ा सभिंकर कथा शिक्षा स्वास्थ्य आम सुविधा कहिब रेडियो वसुधा रेडियो वसुधा रेडियो वसुधा रेडियो वसुधा। श्रोताबंधु 90 FM रेडियो वसुधारू आपण माने शुणुछंती हमर कार्यक्रम वर्तमान प्रचार करूछु निपुण ओडिशार चतुर्थ अध्याय। आजिर विषय रहिछि निपुण ओडिशा को सफल रूप देबा पई साधारण लोक बा गोष्ठी एवं ग्राम पंचायतर भूमिका। बाधा रहिब ना बंधन थिब आम पढ़ा लेखारे सरी किए से हेब आउ नथिब प्रश्न आम भाषा करे जीवन बाटरे स्वप्न झरिब। नमस्कार श्रोताबंधु मानकु स्वागत जणाई आरंभ करूछु कुनी कुनी पिलामानंकर मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान को विकास करने लक्ष्य रे स्वतंत्र शिक्षाभित्तिक कार्यक्रम निपुण ओडिशा उपस्थापन रे मु काजल आ मो सहित अछंती। नमस्कार मु आपण मानकर साथी अनूप आपण मानकु समस्तंकु रेडियो वसुधा 90 FM द्वारा प्रस्तुत एही स्वतंत्र शिक्षाभित्तिक कार्यक्रम रो आजिर अध्याय को पुणी थरे स्वागत करूछि। रेडियो वसुधा रेडियो वसुधा रेडियो वसुधा। ओडिशा सरकार सहायता रे यूनिसेफ और यंग इंडिया आनुकूल्य रे ओडिशार गोष्ठी बेतार केन्द्र गुड़िक द्वारा प्रस्तुत एही शिक्षाभित्तिक स्वतंत्र कार्यक्रम निपुण ओडिशा। एही कार्यक्रम निपुण ओडिशा मिशन र लक्ष्य को बुझिबारे एक सरल और सहज माध्यम पालटिछि। निपुण माने दक्ष, निपुण ओडिशा मिशन माने दक्ष ओडिशा। ओडिशा दक्ष हेबो सेतेबेले जेतेबेले पिलामाने शिक्षारे दक्ष हेबे, कारण सेई कुनी कुनी पिलामाने हेउछंती आगामी समयर भविष्यत। निपुण ओडिशा मिशन र पिला पढ़िबा और लेखिबा शिखिबा निजर कथा को भावना को लेखि परिबा मिश्रण फेड़ाण गुणन हरण माध्यम रे साधारण संख्या ज्ञान को हासिल करी समाज रे निजे चलिबा और समाजर अग्रगति पई चिंतन आलोचना जुक्ति रखि परिला भली दक्षता हासिल करिबा हला एही शिक्षा शैलीर उद्देश्य। हाँ काजल, पूर्व अध्याय गुड़िक आमे श्रोताबंधु मानकु जणाइथिले एफएलएन बा निपुण ओडिशा कौन और यह किपरि पिलामानंकर मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान बढ़ाई थाए। निपुण ओडिशा मिशन पई मातृभाषा काहीकि गुरुत्वपूर्ण, शिक्षक शिक्षयित्री अभिभावक और शिक्षा अधिकारी मानकर भूमिका संपर्क में यथेष्ट आलोचना पूर्व अध्याय गुड़िक करा जाइथिला। हाँ आउ आज आमे श्रोताबंधु मानकु जणैबा निपुण ओडिशा को सफल रूप देबा पई ग्राम पंचायत और गोष्ठीर कौन भूमिका रही। हाँ यही कार्यक्रमटी को प्रस्तुत करिछु आमे एई फोन इन माध्यम रे स्टूडियो रे उपस्थित अछंती आजिर अतिथि श्रीजुक्त आशीष रंजन साहू सीआरसीसी बाइसिंग। निपुण ओडिशा रो मुख्य लक्ष्य होछि पिलामाननको केमिति तांकर भाषा ज्ञान संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करबा। तो सेही जिनसटा जदि सुदृढ़ हो गला तार हमर जो लक्ष्य अछि तार फलप्रद हे जिवो। जदि पिलाटी जानुचे जदि स्कूल गला माने तार जदि से देखिले जे पिलाटीर भाषा ज्ञान संख्या ज्ञान उपर नॉलेज पळे आसुची जहाँ पचारे कही दौरान गार्डियन हूँ स्कूल टीचर हूँ ट्यूशन जाऊँगी सब क्षेत्र में देखिले जे पिलाटर अग्रगति होची से जानले जे निपुण ओडिशा निश्चित भाव फलप्रद हो। निपुण ओडिशार जो लक्ष्य रही बेस कर बालबाटिका कार्यक्रम को हाथ को नि सरकार ओडिशा सरकार नहीं तो ताकू बेस करके लगातार सोमवार ठू शुक्रवार पर्यंत 5 दिन रहा ट्रेनिंग प्रोग्राम कामाख्यानगर आउ गोटे है बारवांके तो से दुईटा को बेस करी जो 2 तारिख हम आम प्रोग्रामटा हम तो से प्रोग्राम पर आम पिलामानंकु बालबाटिकार अंतर्भुक्त करा जिवो। रेडियो वसुधा रेडियो वसुधा रेडियो
ବସୁଧା। ସାର୍ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ନେବା। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ନମସ୍କାର। ସାର୍, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ପିଲାଟିଏ ମନେ କରନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁନି, ସେ କହିବ ମୋତେ ସେ ନିପୁଣରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ବୁଝିଥିବେ ଏହା କ'ଣ ଓ ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବେ। ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନରେ ପିଲାମାନେ କହିବା, ଲେଖିବା, ପଢ଼ିବା, ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବା, ଗଣିବା ଓ ଅଙ୍କ କଷିବା ଯଥା ଯୋଗ, ବିୟୋଗ, ଗୁଣନ ଓ ହରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା। ପିଲାମାନେ ଏହି ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖି ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଥିବେ ଓ ଆଗକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସରଳ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ବା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନା କିଛି ଧାରଣା ମନକୁ ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ତାହା ଲୋକଙ୍କର ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ପଚରା ଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ସାର୍, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି? ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭୂମିକା ଉପରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସହିତ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଲୋକଗୀତ, ଗପ, ଢଗ, ଲୋକନୃତ୍ୟ ଆଦି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ବା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, କାନ୍ଥ ପ୍ରାଚୀରୀ ଲିଖନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗ୍ରାମରେ ପାଠାଗାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ପିଲାଙ୍କର ବୟସ ଉପଯୋଗୀ ପୁସ୍ତକ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ସପ୍ତାହ ଓ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଜଣେ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିନୁ, କେତେବେଳେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଉଣୀ, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନର ପଞ୍ଚାୟତର ଭୂମିକା ଏହିପରି ହେବ ଯାହା ନିମ୍ନରେ ବେଶ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶୈକ୍ଷିକ ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମସଭା ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ସବୁ PRI ସଦସ୍ୟ ମଝିରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ସ୍କୁଲର ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ଓ ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ କେତେ ଶିଖିପାରିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ପିଲା ଶିଖିବାରେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏସବୁ ତଦାରଖ କରୁ। ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣର ବିନିଯୋଗ ବା ବ୍ୟବହାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣର ବିନିଯୋଗ ବା ବ୍ୟବହାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯଦି କିଏ ଲଗାତାର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କଲା ତାକୁ ତଦାରଖ କରି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମୋତେ ଜଣାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହିତ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛୁ ଓ ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଶି ଏହି ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି। ରେଡିଓ ବସୁଧା, ରେଡିଓ ବସୁଧା, ରେଡିଓ ବସୁଧା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନେବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି ଆଉ ଶୁଣି ନେବା ଗୋଟେ ଲୋକଗୀତ। ভজু কিনারা মন
ভজুকি নারাম নাম ভজিন পারিলে কুল চন্দ্রমারে বান্দিনে বকাল চম সেই কাল জম বড়ই দারুণ গুণনা করই দিন মাছি নিয়ে কঞ্চা কই বাচুলা এ অটই সুবুদিন ବିରତି ପରେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିସରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ଯିବା। ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ମାନେ ହେଲେ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଗୀତ ଗପ ବିଭିନ୍ନ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବେ। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲା ଘରେ ଜମା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ରାଜି ହେଉନି, ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ଖେଳିବି, କେମିତି ତାକୁ ମଣିଷ କରିବି, ମୋର ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ବି ଖେଳନ୍ତୁ। ଖେଳ ଭିତରେ ଆପଣ ତାକୁ ଗଣିବା, ଗପ, ଗୀତ ସବୁ ଶିଖାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲ୍ରେ ଭଉଣୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲା ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି, ନହେଲେ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବିନି, କ'ଣ କରିବି, ତାର କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ପାଠ ତା ପାଇଁ ବୋଝ ହେଲା ପରି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ତା ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ଆସିଛି, ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲା ତ କେହି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ପୁଣି ଏଇ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କ'ଣ, ଆମକୁ କାହିଁକି ସ୍କୁଲକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝିବି, ତାପରେ ଯିବି। ଏବେ ତ ଆପଣ ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ସେଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲେ ଯେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନକୁ ସଫଳ ରୂପ ଦେବାରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭୂମିକା କ'ଣ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୂମିକା କ'ଣ, ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଆମକୁ ମତାମତ ଦେବାର ଠିକଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍ଫତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷ୍ପାଦକ 90 FM ରେଡିଓ ବସୁଧା, ଜିରିଡାମାଳି, କାମାକ୍ଷାନଗର, ଢେଙ୍କାନାଳ। ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀକୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଗେଇ ନେବା। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ, ଭାଷା ଜ୍ଞାନକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବ ସଫଳ ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। জীবন জীবিকা নূয়া সম্ভাবনা কৃষি ও কৃষক কলকারখানা ଛୁଆଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସଭିଙ୍କର କଥା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ସୁବିଧା କହିବ ରେଡ଼ିଓ ବସୁଧା ରେଡ଼ିଓ
বসুধা রেডিও বসুধা রেডিও বসুধা।